اسرار گاندھی بطور افسانہ نگار کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ موصوف نے منفرد موضوعات کو اپنے مخصوص طرز اسلوب میں بڑی ہی کامیابی سے برتا ہے۔ افسانے کے ساتھ ساتھ آپ نے تعارفی خاکے، ادبی تبصرے و تجزیے اور رپورتاج خاصی تعداد میں قلم بند کیے ہیں۔ آپ کو ترجمہ نگاری سے بھی شغف رہا ہے۔ ہندی کے کئی معروف افسانوں کو اردو کے قالب میں ڈھالنے کا کارنامہ انجام دے چکے ہیں۔ موصوف کی تحریریں ہندو پاک کے معروف ادبی رسائل میں پابندی سے شائع ہوتی رہی ہیں، جن میں ذہن جدید، شمع، 20ویں صدی، آج کل، ایوان اردو، نیا ورق، آہنگ، 400 پاکستان اور مکالمہ پاکستان قابل ذکر ہے۔ کئی افسانے آل انڈیا ریڈیو آکاشوانی سے نشر ہوئے۔ دوردرشن کی توسط آپ کے چند ایک افسانے نشر ہوئے۔ ساتھ ہی سید محمد عقیل رضوی کا دوردرشن پر لیا گیا ڈاکومنٹری انٹرویو بھی اہم ہے۔ آپ کی چند کہانیاں تمل اور بیشتر کہانیاں ہندی زبان میں ترجمہ کی جا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ پشتو زبان میں بھی کئی کہانیاں ترجمہ ہوئیں، جن کا انتخاب منتظر اشاعت ہے۔ اسرار گاندھی کے فکر و فن پر ادب میں کئی اکیڈمک اور نان اکیڈمک طرز کے تحقیقی و تنقیدی مقالے لکھے گئے۔ اسی حوالے سے پروفیسر اسلم جمشید پوری کی مرتبہ کتاب اسرار گاندھی کے افسانوں کے اسرار اہم ہے۔ نیز آپ کے تخلیقی ادب پر حیدرآباد سے نور افشاں نامی ایک ریسرچ اسکالر کو ایم فل کی ڈگری تفویض کی گئی۔ آپ کے اب تک 4 افسانوی مجموعے پرت پرت زندگی، رہائی، غبار اور ایک جھوٹی کہانی کا سچ شائع ہو کر مقبول عام کی سند حاصل کر چکے ہیں۔ پیشے سے موصوف معلم رہے ہیں اور سینئر لیکچرر کی حیثیت سے سبکدوش ہو کر سردست الہ آباد میں مقیم ہیں۔ موصوف اسرار گاندھی کو مختلف شعبوں میں 2 درجن سے زائد انعامات و اعزازات تفویض کیے گئے، تاہم یہاں صرف 3 کی تفصیلات درج کی جاتی ہے۔ مجموعی ادبی خدمات پر اتر پردیش اردو اکیڈمی سے 1 لاکھ روپے کا انعام، افسانوی مجموعہ پرت پرت زندگی پر بنگال اردو اکیڈمی کا انعام، افسانوی مجموعہ رہائی پر اتر پردیش اردو اکیڈمی کا انعام۔ اسرار گاندھی کے افسانے زندگی کی مختلف رنگینیوں اور پیچیدگیوں کو بڑی مہارت سے پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے سماج کے مختلف طبقات، انسانی رشتوں اور نفسیاتی گہرائیوں کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے۔ ان کے افسانوں میں حقیقت اور تخیل کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔ اسرار گاندھی اردو ادب کی ایک اہم شخصیت ہیں۔ انہوں نے اردو افسانے کو نئی بلندیوں پر پہنچایا ہے۔ ان کی تحریریں نہ صرف پڑھنے میں دلچسپ ہیں بلکہ فکر انگیز بھی ہیں۔ وہ ایک ایسے ادیب ہیں جنہوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے سماج میں مثبت تبدیلی لانے کی کوشش کی ہے۔ اسرار گاندھی ایک جامع شخصیت ہیں جنہوں نے ادیب، نقاد، مترجم اور معلم کے طور پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ ان کی تحریریں اردو ادب کا ایک قیمتی اثاثہ ہے۔ متعدد زبانوں میں آپ کی تحریریں پڑھی جاتی ہیں اور اسی طرح نئی نسلوں کو متاثر کرتی رہیں گی۔ مدھیہ بھارت ٹائمز اور ماہنامہ الفاظ ہند کے تمام دیکھنے اور سننے والے کو ریحان کوثر کا آداب۔ آج ہمارے
درمیان ہماری اردو پوڈ کاسٹ پر ہمارے سینئر اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ بر صغیر میں ایک بہت بڑا نام افسانہ نگاری میں اسرار گاندھی سر ہمارے ساتھ موجود ہے. ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم انہی کی زبانی ان کے 2 نمائندہ افسانے سنیں گے. تو میں سر اسرار گاندھی سر سے درخواست کرتا ہوں اور ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے دونوں افسانے جو ہے وہ بیک ٹو بیک ہمیں سنائے. اب یہ جو مائک ہے وہ اسرار گاندھی سر کے حوالے. میری پہلی کہانی کا عنوان ہے اسپیس. موسم بہت خوبصورت ہو گیا تھا. اکھلیش نے اٹھ کر ڈائننگ روم کی تمام کھڑکیاں کھول دی تھیں، جس کی وجہ سے پھواریں کمرے میں داخل ہو کر سب کے چہروں کو چھوتی تو پورے وجود میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی. ہوا بھی ایک دلفریب کیفیت کا احساس پیدا کر رہی تھی. ڈرائنگ روم میں صرف ہم 3 لوگ ہی موجود تھے. اکھلیش جو ڈیکویٹ تھا، اس کی بیوی شیلا راؤ اور میں. شیلا کا شمار شہر کے بہترین ماہر نفسیات میں تھا. ہم سبوں کے سامنے بلیک کافی کے پیالے رکھے تھے جنہیں ہم لوگ آہستہ آہستہ سپ کر رہے تھے. ہمارے چہروں پر موسم کا اثر صاف دکھائی پڑ رہا تھا، ایک ہینگ اوور کی سی کیفیت. تو اکھلیش، وہ تمہاری دوست کا کیا حال ہے؟ وہ دیر سے اپنے شوہر کو چھیڑ رہی تھی. میں مزے لے رہا تھا. ربش، کیا بکواس کر رہی ہو؟ اوہ، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کو ربش کہنے میں کیسا لگتا ہے. ہنستی ہوئی بولی. کیا سچ؟ کیوں بکواس کر رہی ہو؟ اکھلیش چڑچڑا کر بولا. اکھلیش، جب آدمی چڑچڑا کر بولے تو یہ سمجھ لو کہ سچ کا تیر نشانے پر بیٹھ گیا. سچ سچ سچ، کیسا سچ؟ جھنجھلا کر بولا. یہی کہ تم آج کل امرتا کو فلرٹ کر رہے ہو. دماغ صحیح رکھو شیلا، اس سے میری صرف ایک معمولی سی جان پہچان ہے. اچھا، تو صرف معمولی سی جان پہچان؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ معمولی سی جان پہچان والی لڑکیوں کو بڑے بڑے ریستوراں میں لے جایا جاتا ہے اور ان کی آنکھوں میں ڈوب کر ڈائلاگ بولے جاتے ہیں، اور پھر ریستوراں سے نکلتے وقت انہیں اپنی باہوں میں لیے ہوئے کار تک لایا جاتا ہے. کیوں اکھلیش؟ اکھلیش کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی. کیوں پیارے؟ اکھلیش، یہ سچ ہے کیا؟ میں نے بھی چھیڑا. ارے نہیں، یہ سب شیلا کی بکواس ہے. لیکن تمہارا چہرہ تو کچھ اور ہی کہہ رہا ہے. تم تلبلا کیوں رہے ہو پیارے؟ ایان کے بچے، تمہارا بھی دماغ خراب ہو رہا ہے؟ شیلا زور سے ہنس پڑی، پھر ہنستے ہوئے بولی. سچ کتنا کڑوا ہوتا ہے ایان. آدمی اپنی عقل اب اسی وقت کھو دیتا ہے. اب اسی وقت اس وقت اکھلیش کے حال دیکھ لو. اب اکھلیش کی بھویں تن گئی تھی مگر وہ کچھ بولا نہیں. کیا معاملہ ہے شیلا؟ میں نے شیلا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا. کچھ بھی نہیں، میں اسے چھیڑ رہی ہوں. ویسے جو کچھ میں نے کہا وہ پوری طرح سے سچ ہے. کیا سچ ہے؟ اکھلیش اپنے پر قابو پاتے ہوئے بولا. یہی کہ تم کافی دنوں سے امرتا کو فلرٹ کر رہے ہو. مجھے سب کچھ معلوم ہے رہتا ہے. تم جانتے ہو کہ میرے کلائنٹس پورے شہر میں بکھرے ہوئے ہیں. وہی مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ وہ سب تمہیں پہچانتے ہیں. اچھا، تو پھر کچھ نہیں. لیکن بس یہ ہمیشہ یاد رکھو کہ ہر ایک چیز کی انتہا ہوتی ہے، اس کے بعد آگے کے راستے بند ہو جاتے ہیں. میں ہکا بکا شیلا کو دیکھ رہا تھا. وہ پھر بولی. اکھلیش، تمہاری طرح میرے پاس کوئی دوست نہیں ہے، لیکن کبھی کوئی دوست بن گیا تو یہی اسپیس تمہیں مجھے بھی دینا پڑے گا. یہ ایان ہے تو تمہارا دوست؟ اکھلیش کے چہرے پر شرارت بھری مسکراہٹ پھیل گئی. ایان؟ ہاں، یہ میرا قریبی دوست ہے. ایسا دوست جو خالص دوست ہوتا ہے. میں اسے بہت چاہتی ہوں. اس نے مجھے سے کچھ نہیں چھپایا اور اس کی پوری زندگی مجھ پر آیا ہے. اسی طرح میں بھی کبھی اس سے کچھ نہیں چھپاتی. اسے یہ بھی معلوم ہے کہ میں کب مینوپاز سے گزری، لیکن ایان نے کبھی میرے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی. وہ پہنچا بھی نہیں سکتا کہ ایان بنیادی طور پر ایک نیک آدمی ہے. میں نے اس سے کتنی بار مختلف حالات میں رائے لی اور اس کی رائے سے مجھے ہمیشہ فائدہ ملا. اسی طرح میرے بتائے ہوئے راستے پر چل کر اس نے بھی کتنی کامیابیاں حاصل کی. ڈرائنگ روم کے ماحول میں ایک سنجیدگی اور خاموشی طاری ہو چکی تھی. موسم اب بھی خوشگوار تھا. ہاں، اب فواریں آنا بند ہو چکی تھیں، لیکن ہوا اب بھی چہروں کو گدگدا کر گزر جاتی تھی. کافی کے پیالے خالی ہو چکے تھے. اچانک شیلا اٹھی. اس نے ایک ٹرے میں پیالے سمیٹے اور کچن کی طرف چل پڑی. کمرے میں اب بھی سناٹا تھا. اچانک اکھلیش نے مجھ سے پوچھا. ایان، کیا تمہیں بھی ایسا کوئی اسپیس ملا ہے؟ اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتا کچن سے شیلا کی آواز آئی. اکھلیش اپنے بارے میں کیا بتائے گا؟ یہ جتنا میں سے بتا سکوں گا. میں 2 منٹ میں کافی لے کر آ رہی ہوں. پھر سچ مچ وہ 2 منٹ میں ہی کافی لے کر آ گئی. میں نے اور اکھلیش نے اپنے اپنے پیالے اٹھا لیے. ہاں اکھلیش، تم ایان کے بارے میں جاننا چاہتے ہو کہ انہیں اسپیس ملا یا نہیں؟ تو سنو، انہیں اس کی طرح کی کوئی اسپیس نہیں دیا گیا جس طرح میں نے تمہیں دیا ہے. ایان نے
इस स्पेस को खुद हासिल किया है। वो बहुत अच्छा और ज़हीन लड़की है और उनके लिए बेहद मौजू भी अयान खुशनसीब हैं। ये एक अलग बात है कि उनसे शदीद मोहब्बत करने के बाद भी उसने कभी अपनी मोहब्बत का एतराफ़ नहीं किया। शीला, शायद तुम कोई कहानी सुना रही हो? अखिलेश ज़ोर से हँसा। तुम्हें गलतफ़हमी है, मैं उस लड़के से कई बार बात कर चुकी हूँ। उसकी आवाज़ में बला की खनक है। ये खनक उसके अंदर मौजूद ज़बरदस्त खुद-एतमादी का मज़हर है। एक दिन उसने मुझसे पूछा था कि मिसेज़ राव, आप उर्दू जानती हैं क्या? मुझे हैरत हुई। मैंने पूछा, तुम्हें इसका अंदाज़ा कैसे हुआ? वो बोली, आपके यहाँ ज़बान का इस्तेमाल और बोलने की तहज़ीब खूब नज़र आती है, इसलिए मैंने पूछ लिया। हाँ, मैं थोड़ी-सी उर्दू पढ़ी है, बाकी की कसर अयान ने पूरी कर दी। ये बात मेरे लिए मेरे प्रोफ़ेशन में काम आती है। एक बात पूछूँ? वो अचानक बोल पड़ी। पूछो। क्या मुझको लेकर कभी आपके दिल में किसी तरह का कोई वसवसा या रक़ाबत का एहसास तो नहीं पैदा हुआ? सवाल ही नहीं उठता। अयान से मेरे और तुम्हारी दोस्ती के दरमियान एक लंबा फ़र्क है। मैंने कभी उस तरह से अयान को देखा ही नहीं, जिस तरह से तुम देखती हो। मेरे और अयान के दरमियान जो दोस्ती है, उसमें रोमांच के सितारे कभी नहीं झिलमिलाए। वो सिर्फ़ दोस्त है, अज़ीज़ तरीन दोस्त। और इस सिलसिले की आखिरी बात ये है कि तुम मेरी तरफ से इत्मीनान रखो और अपना दिल हमेशा के लिए साफ़ रखो। एक बार फिर कमरे में सन्नाटा छा गया। हम लोग काफ़ी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। मौसम अब भी पहले ही जैसा खुशगवार था। अचानक अखिलेश मेरी तरफ मुड़ा और बोला, अयान, अगर वो लड़की इतनी ही अच्छी है तो तुमसे उसने शादी क्यों नहीं कर ली? तुमने बहुत अच्छा सवाल किया। शीला बीच में ही बोल पड़ी। चंद लम्हों की खामोशी के बाद अखिलेश को देखते हुए बोला, अखिलेश, मैं खुद गरज़ नहीं हूँ। मेरे और उस लड़की के दरमियान उम्र का एक लंबा फ़ासला है। मैं नहीं चाहता कि चंद बरसों के बाद जब मैं इस दुनिया से चला जाऊँ, तो सारी उम्र बेवगी की तकलीफ़ या ज़िंदगी गुज़ारे। अखिलेश, ज़हरा का रवैया हमेशा बहुत अमली रहा है। वो भी इस बात को समझती है और शायद इसीलिए हम दोनों के दरमियान इस मौज़ू पर कभी कोई बात नहीं हुई। और ज़हरा की शादी? उसकी शादी तो अभी चंद दिनों पहले ही हुई है। मेरे बजाय शीला ने अखिलेश के सवाल का जवाब दिया। अरे! अचानक अखिलेश बोल पड़ा। कमरे में चंद लम्हों के लिए हैरानी की लहरें फैल गईं। फिर मैं बोला, लेकिन इसमें ताज्जुब की क्या बात है? शादी तो होनी ही थी। ज़हरा को भी अपने माँ-बाप की ख़्वाहिश के सामने झुकना पड़ा। अखिलेश, वो शादी से सिर्फ़ 2 दिन पहले मैं यहाँ कोई इम्तिहान देने आई थी। ये 2 दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिन थे। जज़्बात की शदीद बारिश में हम लोग भीगते रहे। उसकी आँखों से बार-बार आँसू जारी हो जाते, जिन्हें वो जल्दी से पोंछ लेती। फिर मेरे हाथों को अपने गिरफ्त में ले लेती। ये गिरफ्त किसी वक़्त बहुत सख्त हो जाती। उन्हीं 2 दिनों के दरमियान किसी वक़्त मेरी उँगलियाँ उसके दाँतों के दरमियान चली गईं और उसने मेरी उँगलियाँ दाँतों से पकड़ लीं। उँगलियों में एक टीस उठी और दिल के नेहाखानों में कहीं छिप गई। अखिलेश, मैंने उसे एयरपोर्ट पर आखिरी बार गले लगाया, उसकी आँखों से रवा-दवा आँसू मेरे चेहरे पर टपक पड़े। आँसुओं की जलन मुझे अभी अपने चेहरे पर महसूस होती है। ज़हरा इस बात का हमेशा इनकार करती रही कि उसे मुझसे बेपनाह मोहब्बत है, लेकिन ये आखिरी 2 दिन अमली तौर पर इक़रार बनकर सामने आए और पूरी तरह से मेरे वजूद पर छा गए। अच्छा अखिलेश, छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि तुम अमृता से कब मिलवा रहे हो? मैं ठहर-ठहर कर बोला। क्यों? तुमसे क्यों मिलवाऊँ? अखिलेश फिर चिड़चिड़ा कर बोला और शीला और मैं दोनों अखिलेश के चिड़चिड़ेपन पर हँसने लगे। अच्छा अयान से न सही, मुझसे ही मिलवा दो। शीला हँसते हुए बोली, तुम मुझसे मिलकर जल जाओगी, वो तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है। अखिलेश बोला, उसके चेहरे पर काफ़ी तनाव नज़र आ रहा था। मैंने कब कहा कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ? मैं तो ये देखना चाहती हूँ कि मेरा हैंडसम शौहर जिस लड़की को फ्लर्ट कर रहा है, वो दिल की कैसी है? चेहरे की खूबसूरती तो चंद दिनों की मेहमान होती है, वो दिल की भी अच्छी है। अखिलेश बोला, ज़ाहिर है वो दिल की अच्छी न होती, तो एक शादीशुदा आदमी की ज़िंदगी में क्यों दाखिल हो जाती? अखिलेश चुपचाप शीला की आँखों में देखता रहा। अच्छा देखो अखिलेश, मैंने अमृता को लेकर कभी बुरा नहीं माना और उस वक़्त तक बुरा नहीं मानूँगी जब तक तुम अपने दायरे के अंदर रहोगे। तुम इस उस स्पेस के हकदार हो। मेरा ख़्याल है कि शौहर और बीवी को इस स्पेस की ज़रूरत होती है और उसे ये स्पेस मिल जाए तो ज़िंदगी यकीनन बहुत खूबसूरत गुज़रती है। हाँ, चीज़ें अपने हद के अंदर होनी चाहिए। अयान, बहुत सी बातें ऐसी हो सकती हैं जो एक मर्द अपनी बीवी से शेयर नहीं कर सकता और बीवी अपने शौहर से शेयर नहीं कर सकती। ऐसे वक़्तों में दोस्ती काम आता है और ज़िंदगी पूरे तौर पर मुतमईन होकर गुज़र जाती है। मैं और अखिलेश दोनों ही शीला की तरफ गौर से देख रहे थे। शीला के चेहरे को एतमाद के रोशन हालों ने घेर रखा था। मुझे शीला बेहद खूबसूरत नज़र आई। ये दिल की खूबसूरती थी जो उसके पूरे वजूद पर छाई हुई थी। बारिश अब कदरे तेज़ हो गई थी और फुहारें कमरे में दोबारा दाखिल होकर हमारे चेहरों को गुदगुदा रही थी। मैं अपने जिस्म में एक हल्की-सी थरथराहट महसूस कर रहा था, लेकिन ये थरथराहट मेरे लिए बहुत
लुत्फ अंदोज थी। मैंने देखा कि शीला और अखिलेश एक दूसरे को बहुत गौर से देख रहे हैं। कमरे में अब भी खामोशी बिखरी हुई थी, सिर्फ सांसों की आवाज का शोर इस माहौल में मुदाखलत कर रहा था। मैंने देखा कि अखिलेश अचानक अपनी जगह से उठा और कमरे के तमाम खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए। शीला और मैं उसे हक्का बक्का देख रहे थे। शीला आहिस्ता से बोली, अखिलेश को ताज़ा हवा सूट नहीं करती। हमारा जो पॉडकास्ट का फॉर्मेट इस तरह है कि अफसाना निगार को एक अफसाना और दो चार अफसानचे जो है वो सुनाने होते हैं, लेकिन असरार गांधी सर जो है वो हमारे साथ यहाँ दो अफसानों के साथ मौजूद हैं, और वो अफसानचों की जगह जो है वो अपना एक और अफसाना वो हम सबको सुनाएंगे। तो मैं गांधी सर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना दूसरा अफसाना जो है वो हमें सुनाए। दूसरे अफसाने का उन्वान है गुबार। मैंने उससे मिलने की ख्वाहिश अपने मेजबान से जाहिर की थी। उसे ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। मैं उसके इंतजार में था। कमरे में मौजूद कई लोग मुझे देख रहे थे, लेकिन मैं उन सब से बेनियाज 30 बरस पीछे वापस जाने के लिए जूझ रहा था। 30 बरस पहले अचानक यादों के धुंधले के दरमियान से यूसुफ बाहर निकल आया। वो मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। रंग गहरा सांवला, कद म्याना, सर पर घने काले बाल, तीखा नाक नक्शा और आवाज में कदरे खुर्रापन। मैं जावेद हूँ। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। जी, उसने बड़ी बेनियाजी से हाथ मिलाया। उसने अपना नाम बताने की भी जरूरत महसूस नहीं की। मुझे कुछ अटपटा सा लगा। आप? मैंने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। मैं हूँ? वो मुस्कुराता हुआ बोला। मेरे चेहरे पर झुंझलाहट के आसार पैदा हो गए, जैसे शायद उसने भी महसूस कर लिया था। वो जल्दी से बोला, मैं यूसुफ हूँ। ओहो, तो फिर आपकी जुलेखा भी होंगी? मैंने हंसकर कहा। अभी पैदा नहीं हुई? वो हंसता हुआ बोला। आपका ताल्लुक इसी शहर से है? मैंने उससे पूछा। नहीं, करीब के कस्बे से आया हूँ। यहाँ क्यों, क्या कर रहे हैं? करीबी एक कमरा ले रखा है। और आप? इस बार उसने मुझसे सवाल किया। मैं इसी शहर का हूँ, यहाँ मेरा अपना घर है। ओहो, अच्छा। फिर इससे पहले कि दूसरी बातें होती, हम दोनों क्लास के लिए चल दिए। प्रोफेसर अरुण घोष, तारीखदां, बैनुल अक़वामी शोहरत के मालिक, कद छोटा, सर पर काले घने बाल, आंखों में जहानत की चमक। बीए के दर्जात में भी उन्होंने मुझे पढ़ाया था, इसलिए किसी हद तक वो मुझसे वाकिफ भी थे। लेकिन ये वाकफियत बेतकल्लुफ़ की हदों में कभी दाखिल नहीं हुई। 45 मिनट बाद क्लास के 45 मिनट बाद क्लास खत्म हो गया। मैं और यूसुफ क्लासरूम से बाहर निकल आए। अगला पीरियड खाली था। मैंने यूसुफ को कैंटीन चलने की दावत दी। उसने इनकार कर दिया, लेकिन मेरे बार-बार कहने पर राज़ी हो गया। इस कैंटीन पहुंचकर उसने अचानक कहा, कल आप मुझसे भी उम्मीद करेंगे कि मैं आपको यहाँ लाकर चाय पिलाऊं, और ये मेरे लिए मुश्किल होगा। उसकी साफ गोई पर मुझे हैरत हुई और ज़रा तवक्कुफ से फिर बोला, मेरी आदत है कि मैं ताल्लुकात बढ़ाने से पहले अपनी हदों को वाज़ेह कर देता हूँ, लोगों को बुरा लगे या न लगे। लेकिन मैं बहुत सी उलझनों से बच जाता हूँ। यूसुफ की ये बात मुझे पसंद आई। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं दूसरों से बहुत अलग हूँ। वो मुस्कुराया और थैंक्स बोला। चाय पीकर हम दोनों क्लास में वापस लौट आए। एक के बाद दूसरा दिन और दूसरे के बाद तीसरा दिन, और इसी तरह वक़्त गुज़रने लगा। गुज़रते हुए वक़्त के साथ मैं और यूसुफ भी काफ़ी कुछ करीब आ गए थे। लेकिन उसके जुमलों की कड़वाहट और उसके अक्खड़पन वाले लहज़े में अभी कोई तब्दीली नहीं आई थी। ये शायद उसकी फ़ितरत सानिया बन चुकी थी। मैंने ये भी महसूस किया कि वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बात करने से कतराता है। मैंने पूरी कोशिश की थी कि उससे उसकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कभी न पूछूँ। मैंने कई बार देखा था कि उससे उसके बारे में जानने वालों का हशर क्या हुआ। क्लास में मेरे सिवा किसी और से उसके करीबी ताल्लुकात न बन सके। ज़्यादातर जमात के लोग उससे बच के निकल जाते। लड़कियाँ तो कभी उसके करीब ही न फटकतीं। कोई लड़की उससे बात करना भी चाहती, तो ऐसा लहज़ा वो इख्तियार करता कि लड़की को भागते बनता। उसके इन रवैयों के बावजूद क्लास में उसकी खासी इज़्ज़त थी, शायद इसलिए कि वो क्लास में सबसे तेज़ था। मैं अक्सर सोचता कि ऐसे लोगों से नफ्सियाती उलझावे हैं, जिन्होंने यूसुफ को ऐसा बना दिया है, लेकिन उन उलझावों को जानने और समझने की कोशिश ने कभी न की। मुझे उसकी दोस्ती अज़ीज़ थी, मैं उसे खोना नहीं पसंद करता। धीरे-धीरे मुझे उससे लगाव पैदा होता गया था। मुझे उसकी साफ़गोई और ट्रांसपेरेंस रवैये बेहद अच्छे लगते। मुनाफ़िकों और रियाकारों से की भीड़ में वो सबसे अलग दिखाई पड़ता। कई बार मुझसे मेरे हमजमात सवाल करते, यार तुमने उसे कैसे राम कर लिया? मैं मुस्कुरा कर रह जाता। मैं उन्हें कैसे बताता कि ऐसे दोस्त से करीब आने के लिए क़ुव्वत बर्दाश्त ज़रूरी होती है।
اور اتنی قوت برداشت کس میں تھی کہ وہ یوسف کے اکڑپن کو جھیل سکتا۔ آہستہ آہستہ یوسف مجھ سے مانوس ہوتا گیا۔ وہ اکثر چھٹیوں میں جب اپنے گھر نہ جاتا تو میری طرف نکل آتا، دن بھر رہتا، اس سے دنیا بھر کی باتیں ہوتی، کبھی پالیٹکس پر، کبھی ادب پر، کبھی اسپورٹس پر، کبھی تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی سماجی قدروں پر۔ ان باتوں کے درمیان اگر کبھی مذہبی رہنماؤں کا ذکر آ جاتا تو وہ بری طرح چڑ جاتا۔ وہ کہتا کہ یہ لوگ تذکرے کے قابل ہی نہیں ہیں، یہ دوہری زندگی جیتے ہیں، اللہ سے سب کو ڈراتے ہیں مگر خود اللہ سے کبھی نہیں ڈرتے، وہی سب حرکتیں کرتے ہیں جس کے لیے وہ دوسروں کو منع کرتے ہیں۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتا تو بگڑ جاتا۔ جاوید، ان کے قول اور فعل کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ اپنے فائدوں کے لیے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، میرا دل ان لوگوں کو کبھی قبول نہیں کر سکتا۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو جاتا، پھر چند ثانیوں کے بعد کسی اور موضوع پر گفتگو کرنے لگتا۔ میں نے کئی بار محسوس کیا کہ وہ کسی وقت اچانک خاموش ہو جاتا ہے تو دیر تک خاموش رہتا ہے، اس کی آنکھوں کی چمک معدوم ہو جاتی ہے اور اداسی کی پرچھائیاں صاف نظر آنے لگتی ہیں۔ ایسے وقتوں میں میں بھی خاموشی ہو جاتا ہوں کہ شاید اسے چھیڑنا مناسب نہ ہو۔ اس دن چھٹی تھی، وہ میرے گھر صبح سے ہی صبح آ گیا تھا۔ وہ آتا تو میرے گھر والے بھی خوش ہو جاتے۔ میری ماں پوچھتی کہ یوسف کیا کھاؤ گے؟ جواب میں وہ کوئی سادہ سی فرمائش کر دیتا، مثلاً اس دن اس نے کھچڑی پکوائی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ یوسف میرے والدین کے ساتھ بہت نرم اور محبت بھرا لہجہ اختیار کرتا ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوتی۔ کھانا کھانے کے بعد ہم دونوں ڈان پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ سردی خاصی تھی، ایسے میں دھوپ مزہ دے رہی تھی۔ چند لمحوں کے بعد چائے آ گئی۔ چائے سپ کرتے وقت میں نے دیکھا کہ یوسف کی نگاہیں موسم سرما میں کھلنے والے پھولوں کا جائزہ لے رہی ہیں۔ چاروں طرف رنگ برنگے خوبصورت پھول کھلے ہوئے تھے۔ اچانک یوسف بولا، جاوید، اچھا ہوا کہ ان پھولوں کو خدا نے زبان نہیں دی۔ کیوں؟ میں نے اسے تجسس بھری نظروں سے دیکھا۔ معلوم نہیں، یہ پھول کیا بولتے؟ دل بھی تو دکھا سکتے تھے۔ مجھے ہنسی آ گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں سوچ کے ستارے جگمگا رہے تھے۔ چائے ختم کر کے میں نے اسے اس کی محفیت سے باہر نکالا۔ میں نے دوسری باتیں چھیڑ دی۔ انہی باتوں کے درمیان میں نے اچانک یوسف سے پوچھا، کیوں بھائی، تم آئی ایس یا پی سی ایس کے امتحانوں میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ تمہاری کامیابی تو طے ہے۔ میں نے دیکھا کہ میری بات سنتے ہی اس کا چہرہ تمتما اٹھا۔ آئی ایس، پی سی ایس؟ وہ بہت کڑوے لہجے میں بولا، ہاں ہاں کیوں نہیں؟ میرا لہجہ بڑا نرم تھا۔ اگر میں ان امتحانوں کو پاس کر لیا اور مجھے نوکری بھی مل گئی تو کیا فرق پڑے گا؟ فرق؟ کیا تمہیں فرق نہیں محسوس ہوتا؟ بس یہی نا کہ میرے پاس گاڑی ہو جائے گی، بنگلہ مل جائے گا، پیسوں کی ریل پیل ہو جائے گی، میرے ارد گرد کے لوگوں کی بھیڑ رہے گی اور میں تمہیں بڑے ریستوراں میں کھانا کھلا سکوں گا۔ وہ زور سے ہنسا۔ اس کی ہنسی میں کڑواہٹ اور طنز کی بے پناہ شدت تھی۔ نہیں، بس اتنا ہی نہیں، سوسائٹی میں تمہارے عزت بڑھے گی، تمہارا وقار حاصل ہوگا، تمہیں لوگوں کے رویے بدلیں گے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، وقار، عزت، اور دانت پیس کر بڑبڑایا۔ میں چپ رہا، اسے دیکھتا رہا۔ وہ تل ملا کر پھر بولا، سنو، تم نے میرے زخم کو کرید لیا ہے۔ میں نے آج تک اپنی ذاتی زندگی کسی سے بھی نہیں ڈسکس کی، مگر آج میں تمہیں اپنی زندگی کی تصویریں دکھاؤں گا۔ یہ تصویریں ہر لمحہ میری آنکھوں کے سامنے ناشتی رہتی ہے اور مجھے کچوکے لگاتی رہتی ہیں۔ وہ چند لمحے کے لیے خاموش ہو کر مجھے غور سے دیکھتا رہا، پھر میری آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈال کر بولا، میرے والد کا نام غلام رسول ہے، مگر گھر کے لوگ اسے نہ جانے کیوں پھگن کے نام سے پکارتے ہیں۔ پھر قصبے کے بڑے لوگوں نے ان کے گلے میں پھگن چکوا کی نیم پلیٹ ٹانگ دی اور ہر کوئی اسے اسی نام سے بلانے لگا۔ ہم لوگ جس کا چاہے نام بگاڑ دیں، اوقات بتانے کے لیے یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میرے والد نے کبھی چکوا گیری نہیں کی۔ ہاں، ہمارے دادا چکوا گیری کیا کرتے تھے، میرے والد تو کھیتی باڑی پر ہی اپنی گزر بسر کرتے رہے۔ اوہ، میرے منہ سے نکلا۔ میں نے یوسف کی طرف دیکھا تو لگا کہ جیسے وہ احساسات کے کسی بڑے طوفان میں گر گیا ہے۔ اس کا پورا وجود رو رہا تھا، بہتے ہوئے پتے کے مانند لرز بھی رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کی، پھر قدرے توقف سے بولا، میرے بڑے بھائی غفور احمد پی سی ایس افسر ہیں، اب وہ قصبے میں نہیں آتے۔ کیوں؟ ایسا کیوں؟ میرے لہجے میں اب بے چینی آیا ہونے لگی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ افسر بننے کے بعد جب قصبے میں آئیں گے تو لوگ ان کی آؤ بھگت کریں گے، لیکن ان کا خیال غلط ثابت ہوا۔ گاؤں میں ان کی پہچان اب بھی پھگن چکوا کے لونڈے گفروا کی حیثیت سے ہی ہو رہی تھی۔ ان باتوں سے غفور بھائی کو اتنا شدید ذہن میں جھٹکا لگا کہ وہ قصبے سے گئے تو پھر کبھی واپس نہیں آئے۔ او مائی گڈنس! میں نے یوسف کو حیرت اور تعجب سے دیکھا۔ وہ خاموش ہو گیا، اس کی آنکھوں میں دکھ کے ساتھ نفرت کی چنگاریاں بھی تیر رہی تھیں۔ یوسف اچانک کھڑا ہو گیا۔ کہاں؟ میں نے اسے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ بس اب چلوں گا۔ ایسے نہیں، تم شام کا کھانا کھا کر ہی جاؤ گے، میں نے نرم اور محبت بھرے لہجے میں کہا۔
मगर वो रुका नहीं, चला गया। फिर उसके कई दिनों तक मुलाकात नहीं हुई। शायद वो कस्बे चला गया था। कस्बे से वापसी के बाद वो मुझसे मिलने मेरे घर आया, तो मैंने महसूस किया कि उसके पूरे वजूद में अब भी उदासी की एक दबीज़ चादर लिपटी हुई है। तुम अचानक कस्बे कैसे चले गए? तुम्हारा ऐसा कोई प्रोग्राम तो था नहीं? मैंने उससे पूछा। उस दिन तुम्हारे यहाँ से वापसी के बाद जब मैं अपने कमरे पहुँचा, तो कस्बे के एक लड़के से मालूम हुआ कि वहाँ संपत आया हुआ है। बस मैं उससे मिलने चला गया। संपत? मैंने उसे सवालिया नज़रों से देखा। हाँ, संपत, वो मेरे बचपन का दोस्त है। अ, उसे बड़ी मेहनत के बाद तहसीलदारी नसीब हुई थी। कस्बे में कभी-कभी आता है, तो उसके गले में भी संपतवा धोबी की नेम प्लेट लटका दी जाती है। आह! कस्बे की गलियों की ये चकरेबाज़ियाँ, वो बेहद हसास है, गाँव आकर हमेशा पछताता है, तय करता है कि अब कभी वापस मगर उसके अंदर गफूर भाई जैसी मज़बूत क़ुव्वत-ए-इरादी कहाँ, कि हज़ारों बरस से दबे कुचले हुए ये लोग। वो बोलते-बोलते अचानक ख़ामोश हो गया। मैं तुम्हारी बात समझ गया यूसुफ, मैं तुमसे मुत्तफ़िक़ हूँ, मगर क्या किया जा सकता है? मैं उसे गौर से देखता हुआ बोला। मेरी बात सुनकर वो ख़ामोश रहा। बस मुझे खाली-खाली नज़रों से देखे जा रहा था। कुछ देर बाद वो चला गया। वक़्त के साथ गुज़रता रहा। 2 साल यूँ ही बीत गए कि पता ही नहीं चला। यूसुफ एमए करके अपने कस्बे वापस चला गया। वो कुछ यूँ गया कि फिर उसके बाद उससे कभी मुलाकात ना हुई। और अब 30 बरस बाद मुझे उसके कस्बे आने का इत्तेफ़ाक हुआ, तो उससे मिलने की शदीद ख़्वाहिश जाग पड़ी। कस्बे के कुछ लोग उसे ढूँढते निकले थे। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि एक मौलाना साहब चले आ रहे हैं। लंबी-सी दाढ़ी, कुर्ता-पायजामा पहने, उनके पीछे उनके चेला-चपाटी, साथ में वो लोग भी जो यूसुफ को ढूँढने निकले थे। मैंने सोचा कि ये लोग किसको पकड़ लाए? वो तो यूसुफ की तलाश में निकले थे। मौलाना को देखते ही मेरे मेज़बान खड़े हो गए और बड़ी इज़्ज़त के साथ उन्होंने उनको बिठाया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बहरहाल मैंने भी खड़े होकर उनकी ताज़ीम की। ये मौलाना यूसुफ हैं। मेरा मेज़बान मेरी तरफ देखता हुआ बोला, मौलाना यूसुफ? मैं उसे खाली-खाली नज़रों से देखता हुआ बोला, जी हाँ, मेरा नाम यूसुफ है। मौलाना मेरी तरफ से देखते हुए बोले। अब मैं यूसुफ को उसकी आवाज़ से पहचान गया था। मैं फ़ौरन उसको गले लगाने के लिए उठ खड़ा हुआ। वो भी मेरी तरफ लपका। वो भी मुझे पहचान गया था। हम दोनों बहुत टूट कर गले मिले और देर तक बातें करते रहे। न जाने कहाँ-कहाँ की बातें। 30 बरस के दरमियान बहुत कुछ मसाला इकट्ठा हो गया था। दफ़अतन वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। मैं उसे रुख़सत करने के लिए बाहर तक आया, तो मुझे अलग लेकर आहिस्ता से बोला, फग्गन चिकवा का लौंडा यूसुफुआ 10 साल पहले जल-जल कर मर गया था और उसकी राख में से पैदा हुआ हूँ मैं, मौलाना यूसुफ। गाँव वाले मेरे एक इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं। गाँव के तमाम घरों से औरतें मौलाना मेरे पास दुआ कराने आती हैं और मैं मौलाना यूसुफ उनके सरों पर हाथ फेर कर उनके लिए दुआएँ करता हूँ। वो मुस्कुरा दिया। उसकी तंज़िया मुस्कुराहट ज़हर में बुझी हुई थी। मैं तिलमिला गया, लेकिन मैं अब भी यकीन और बेयकीनी के दरमियान झूल रहा था। अचानक मुझे कुछ याद आया और मैंने यूसुफ से पूछा, यार वो तुम्हारा दोस्त संपत? ओह वो, उसने खुदकुशी कर ली। यूसुफ की आवाज़ में बेचैनी थी। क्यों? मेरे इस क्यों पर यूसुफ हँसा। उसकी हँसी में दर्द की टीसें मौजूद थीं। वो धीरे से बोला, संपत को हमेशा संपत धोबी रहना था। उसे किसी मंदिर का पुरोहित बनने के लिए हज़ारों साल इंतज़ार करना पड़ता और वो इतना इंतज़ार कैसे करता? यूसुफ चला गया। उसके पीछे उठने वाला गुबार मेरी आँखें, हवास, महसूसात पर जैसे छा गया और मेरी आँखें दूर तक खला में घूरती घूरती रहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपके दोनों अफसाने जो है स्पेस और गुबार, इन दोनों अफसानों के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।